Please check whether the PPT is visible. Shall I continue? Please acknowledge this. Whether the PPT is visible? Okay. Thank you. So, good morning all. This is Dr. Marudhapandi, Assistant Professor in the Department of Electrical Engineering, GCT Coimbatore. I am very much happy to take class about electric circuit theory as part of your GATE preparation. First of all, I wish to thank the organizer and their team for this great opportunity to take the class for you, which is very GATE coaching. Okay, so what is the need for writing this GATE exam? Okay, first of all, you should understand why the people are preferring to write the GATE exam. So if you qualify this GATE exam, you can get higher studies. You can get seat in higher studies for higher studies in premier institution like IIT, NIT and all. Okay, if you do PG in IIT and NIT, you will definitely get a job in core company as well as software industries. That is one of the main objective in writing the GATE exam. Okay, suppose if you are not interested in studying, pursuing higher studies, you can get into public sector companies. So our BHEL, Bharat Heavy Electrical Limited, BEL, Bharat Electronics Limited, DRDO, ISRO, HIL, Hindustan Aeronautical Limited. These are the public sector units. Neyveli, Lignite Corporation, Neyveli. See, these are the public sector companies. They recruit people without conducting separate test. If you are eligible in GATE, they will directly call you for an interview. So there are plenty of opportunity there in the public sector. The salary and the work nature, everything will be fine in the public sector company. So this GATE score also shows your ability, or it is the what I say. So it's a qualification for B. Okay, if you have a valid GATE score, it is a reputation to you forever. Okay, so 3 objectives will be met if you score a valid score in GATE. So the GATE exam is every year it is they are conducting by an IIT, by any IIT. February 2nd Sunday, they will conduct this GATE exam every year. Okay, so many people are going to premier institution like Indian Institute of Science, IIT Madras, IIT Delhi, IIT Mumbai, so NIT Trichy. So you can get seat there, no? Definitely you will enjoy the study in their campus. If you get into IIT is somewhat difficult, but pursuing and getting degree is not easy. So try to get a valid score. You have 1 more month for writing this GATE exam. Okay, so nowadays the college is given holidays, so you have enough time to prepare for this GATE exam. So this session will be discussing about a circuit theory. I have been allotted 6 hours for this circuit theory. Today I will conduct 2 hours. 18 and 19th I will complete the remaining portion. In this 2 hours, I will highlight the salient points for solving the electrical circuit theory, that is DC circuits. Okay. If you have any doubt, you can ask me at any point of presentation. I am very much happy in clearing your doubts. So feel free to ask any questions. Okay. So please be interactive also, because it is an online mode. If you are responding me, then only I will be happy. I will not get bored. Okay. So first, maybe look like a simple Ohm's law.
but it is a basic of circuit theory for all electrical engineering. As you know, V equal to I into R. Just you remember this formula. This is Ohm's law. Okay, Ohm's law statement say the gate exam they won't ask any statement or any procedure. Just they will ask you to try to solve the problems and get the answer for that. Okay, so very typical questions will be asked as one word question. Okay, you need not worry about the statements, procedure and all, but you should know that things. Then only you can solve the problem. Okay, so Ohm's law, the current through the circuit is directly proportional to voltage across the element. V equal to I into R. Say V equal to IR, vegetarian equal to IR. So it's a short form. So to understand that things, you can say like vegetarian equal to IR, I into R. So if you know any two quantities, V, I, then you can calculate the third quantity. Okay, so that's what it is Ohm's law. It was stated by George Simon Ohm in the year 1825. Then these are the photographs of prominent scientist Volta. He defined the voltage. Then Ampere, Andre Maria Ampere defines the Ampere. Simon, Ohms. So VI equal to R. These three scientists formed the voltage, current, and Ohm's law. Okay. Now, second important law is Kirchhoff's law. So just I will note down these laws because they are useful for solving the problems. Okay. So as you know, what is Kirchhoff's current law? In a junction, okay, in a node, the algebraic sum of current entering into node is equal to algebraic sum of current leaving that node. Okay, so if you see this diagram, there are 5 currents, I1, I2, I3. They have the arrow direction inward, whereas I4 and I4 are taken flowing current away from the node. So if you put a positive for incoming current and a negative for outgoing current, then sum of all these current becomes 0. That is called Kirchhoff's current law. Okay. Then similarly, we can have voltage law. The voltage law in a closed electrical circuit, sum of voltage drop is equal to sum of voltage rise. That's all. Just you remember these things. They won't ask any statement. Okay, because why I am telling these things now? These things are required for solving the problems. Okay, so just you see a simple loop shown in figure. 80 volt supply is given to a 20 ohm resistor and 10 ohm resistors. These two are connected in a series. So it is a single loop. It is a closed loop. Okay. If you apply KVL, Kirchhoff's voltage law, then just you have to draw this current direction. The current direction is clockwise direction. As you know, whenever we move from positive to negative, it is taken as voltage drop. When you move from negative to positive, it is taken as voltage rise. See, for this, you put minus for voltage drop and plus for voltage rise. Algebraic sum of all these voltage will be 0. So here, if you say drop is in the left side, 80 volt is a drop because we are moving from positive to negative. And so here in this diagram, if you see the resistance negative to positive, voltage rise. What is the voltage drop in this resistance? 20 into I, where 20 is the resistance, R into I is the voltage. So voltage rise. Here also it is voltage rise. So 10 into I. Okay, so this is called Kirchhoff's voltage equation. On solving this problem, 80 equal to 38, therefore I equals to 2.66 amps. So simply they will ask what is the current through the circuit. புரியுதுங்களா? ஏதாச்சும் டவுட்னா உடனே கேட்டுருங்க. Okay, so I can understand Tamil and English. Okay. If you have any doubt, you can ask then and there. Now, if resistance are connected in series, say, let us assume there are 4 resistance, they are connected in series. Say R1, R2, R3 and R4. So they are connected in series across a voltage source Vs.
The current taken from the source is I. Okay. Now, what is the total resistance? Means you have to add all the resistance. For 4, 5 resistance, any number of resistance connected in series, total resistance in equivalent resistance கேட்டாங்க அப்படின்னா எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸையும் ஆட் பண்ணிடும். ஓகே, அதுதான் வந்து எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் திஸ் சர்க்யூட். அதுக்கப்புறம் யூ கேன் ஃபைண்ட் தி கரண்ட் ஐ. V divided by I, V divided by R equivalent is equal to current taken from the source. Okay, so resistance series connect பண்ணிருந்தாங்கன்னா எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா you can get the total resistance. இப்போ இந்த கரண்ட் வந்து எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாகும். See, the current will pass all the resistance. Okay, same current. See, if it is a 5 amps, 5 amps current will flow through all the resistance when they are connected in series. But voltage across any one resistance is current into that R1, particular value of resistance. So voltage differ ஆகும், current வந்து same current. So other words, இப்போ ஒரு ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் சீரியஸாக கனெக்ட் ஆயிருக்கா பேரலாக கனெக்ட் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு அது கரண்ட் வந்து அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக எவ்வளோ ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். சேம் கரண்ட் ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக ஃப்ளோ ஆனால் அது ரெண்டு என்ன ஆகுதுன்னா சீரியஸாக கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். சப்போஸ் அந்த கரண்ட் வந்து 2ஆ பிரியுது 3ஆ பிரியுது அப்படின்னா அந்த 3 பிரான்ச்சுமே வந்து பேரலல்னு அர்த்தம். இதுதான் சீரிஸ் பேரலை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு. பிகாஸ் எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் சீரியஸாக கனெக்ட் ஆயிருக்கா பேரலாக கனெக்ட் ஆயிருக்கான்னு முதல்ல செக் பண்ணணும். சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருந்தா அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருந்தா அதுக்கு வேற ஃபார்முலா இருக்கு எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது. அதுதான் இந்த ஃபார்முலா. So the equivalent resistance of resistors in series is the sum of individual resistance. Okay, இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. Okay, next suppose இந்த first diagram பார்த்தீங்கன்னா 4 resistors are connected in series. Okay, V supply voltage, VSS supply voltage, current is I. இந்த resistance value எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. R1 equal to 5 ohm, R2 equal to 10 ohm, அது மாதிரி. V2 கேட்குறாங்க வச்சுக்கோ. V2 is voltage across resistance R2. இது மட்டும் கேட்டாங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஃபர்ஸ்ட் you have to find out the current. V divided by all the resistance. அப்போ கரண்ட் தெரிஞ்சிடும். அந்த கரண்ட் தான் வந்து R1 வழியாகவும் சேம் கரண்ட் தான் ஃப்ளோ ஆகும், R2 வழியாகவும் அதே கரண்ட் தான் ஃப்ளோ ஆகும். நமக்கு தேவை வந்து வோல்டேஜ் அக்ராஸ் R2. தேர்ஃபோர் அந்த கரண்ட் இன்ட்டு த செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா யூ கேன் கெட் தி வோல்டேஜ் அக்ராஸ் that particular resistance. இதுதான் வந்து voltage dividing rule. Okay, V2 இந்த ஃபார்முலா பாருங்க. V2ங்கிறது voltage across resistance R2. அது என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா V divided by sum of all the resistance which gives current through the circuit. That current into R2 gives the voltage drop. Okay, so this is called voltage dividing rule. So everything may look like a fundamental, but this is required for solving complex problems. That's why I am telling these things here. Okay, even though it is a gate class, they won't ask like a small simple problem. They will ask some twisted problem, but the concept is same. Okay, you have to identify the twist they have put in that problem. If you once you identify the problem, then on solving the problem is somewhat easy. Okay, you have to identify the issue in that problem, then you have to derive or you have to arrive the way in which you have to attack that problem. If you know these things, you can easily solve them. Okay. The second diagram, you cannot find this V2 as previous case, as in the previous diagram, because we have connected one more resistance R5 across R3 and R4. Therefore, this resistance will not be in series. So this formula is not valid for solving the second circuit. Okay. Now, if you consider resistance are connected in parallel, then what will be the effective resistance? எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸும் சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸு இல்லைன்னா எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸு ஆர் ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடணும். இப்போ ஒரு 3 ரெசிஸ்டன்ஸ் R1, R2, R3, if they are connected in parallel, okay, then so these 3 resistors are connected in parallel across a voltage source Vs. இப்போ இது என்னன்னா இந்த 3 ரெசிஸ்டன்ஸும் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணி இருக்கிறதுனால இதுக்கு அக்ராஸாக வோல்டேஜ் வந்து சேமாக இருக்கும்.
விஎஸ்ங்கிற வோல்டேஜ் தான், இது 200 வோல்ட்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த வோல்டேஜ் தான் R1க்கு அக்ராஸாகவும் இருக்கும், R2 அக்ராஸாகவும் இருக்கும், R3 அக்ராஸாகவும் இருக்கும். அதனால வோல்டேஜ் இஸ் சேம். வேறஸ் இந்த டிசி சீரிஸ் சர்க்யூட்ல கரண்ட் சேமா இருக்கும் எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாகவும். இந்த பேரலல் சர்க்யூட்ல வோல்டேஜ் வந்து எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு அக்ராஸாகவும் சேமா இருக்கும். கரண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? டோட்டல் கரண்ட் ஐஎஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இண்டிவிஜுவல் கரண்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம். I1 இஸ் த கரண்ட் த்ரூ R1, I2 கரண்ட் த்ரூ R2, I3 கரண்ட் த்ரூ ரெசிஸ்டன்ஸ் R3. நான் டோட்டல் கரண்ட் தெரிஞ்சாதான் இந்த இண்டிவிஜுவல் கரண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும். அதர்வைஸ் இல்லைன்னா இண்டிவிஜுவல் கரண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஐஎஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல ஓகே 3 ரெசிஸ்டன்ஸும் ஒரு பாயிண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம், சோர்ஸும் ஒரு பாயிண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். அங்கே கிர்ச்சாஃப்ஸ் கரண்ட்ல அப்ளை பண்ணுங்க. இன்கமிங் கரண்ட் ஈக்குவல் டு அவுட் கோயிங் கரண்ட். இங்கே இன்கமிங் கரண்ட் என்ன? ஐஎஸ். அவுட் கோயிங் கரண்ட் சார் I1, I2, I3. Therefore, total current I1, I, okay, here IS, I இல்லைன்னா I வச்சுட்டு I1 plus I2 plus I3. இந்த I1 எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, ஓம்ஸ்ல தான் வோல்டேஜ் தெரியும், ரெசிஸ்டன்ஸ் தெரியும். அப்போ VS by R1. சிமிலர்லி I2 வந்து VS by R2, I3 VS by R3. ஓகே, ஸோ பட் எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணீங்கன்னா VS by R equal to IS. ஸோ த ரெசிஸ்டன்ஸ் when they are connected in parallel are 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. இதே மாதிரி எத்தனை ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாலும் 1 by அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டுக்கிட்டே வரணும். ஓகே, இதுதான் வந்து எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் when 3 or more resistance connected in parallel. For simplicity, if two resistance of R1 and R2 are connected in parallel, okay, then எப்படி எழுதுவீங்க? 1 by R equal to 1 by R1 plus 1 by R2. அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா R1 into R2 divided by R1 plus R2 கிடைக்கும். இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கூடலாம். ஓகே, two resistance, when two resistance of value R1 and R2 are connected in parallel, then the effective resistance will be R1 R2 divided by R1 plus R2. Okay, so இந்த இதை சிம்பிள் ஃபார்முலா வச்சுட்டீங்கன்னா you can solve the problem. Okay, சப்போஸ் ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸுமே வந்து ஈக்குவல் வேல்யூன்னு வச்சுக்கோங்க, R Rனா அதோட எஃபெக்டிவ் வேல்யூ வந்து R/2ன்னு வரும். நீங்கள் இதிலே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம். R1 R2 equal to R1 போட்டிங்கன்னா R1 square divided by 2R1, therefore R1/2ன்னு வரும். ஸோ ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் R 50 ஓம் 50 ஓம்னு ரெண்டு இருக்குனீங்க, அதை ரெண்டையும் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 50/2 25 ஓம்னு வரும். இதே 50 ஓம் ரெசிஸ்டர் 50 + 50 சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா 100 ஓம் வந்துடும். ஸோ எப்போலாம் வந்து நம்ம லோடை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணுமோ, அதாவது கரண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமோ, அந்த டைமில் பேரலாக ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டே வரும். இதே மாதிரி 3 ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் R 3 ஈக்குவல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து R/3ன்னு கணக்கு போடுறோம். எப்பவுமே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எத்தனை ரெசிஸ்டன்ஸ் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணாலும் அதோட எஃபெக்டிவ் வேல்யூ என்னவா இருக்குன்னா, எந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியோ அதை விட கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, ஐ மீன் சப்போஸ் ஒரு R வந்து 5 ஓம்னு வச்சுக்கோங்க, இன்னொரு R வந்து 10 ஓம்னு வச்சுக்கோங்க. when they are connected in parallel, the effective resistance will be below that 5 ohm தான். அது வந்து கால்குலேஷன் மிஸ்டேக் வராமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ R/2 வருது. So these are some of the formula to be remembered in solving the problems. Now you see this diagram here for the circuit shown in figure. Determine the reading on the ammeter and the value of resistor R2. Okay, see இங்க பார்த்தீங்கன்னா V வந்து not given. V is a battery, 3 resistances 5 ohm, some value R2 and a 20 ohm. These 3 are connected in parallel. இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அம்மீட்டர் ரீடிங் கேட்டிருக்காங்க. அம்மீட்டர் ரீடிங்னா இந்த R3 வழியா ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க. நமக்கு வோல்டேஜ் கொடுக்கல, வோல்டேஜ் கொடுத்தா V divided by இந்த 20 ஓம்னு போட்டுட்டு இந்த கரண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம். பட் வோல்டேஜ் இஸ் நாட் கிவன். செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே கொடுக்கல, கரண்ட்டும் கொடுக்கல, ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவும் கொடுக்கல.
தேர்ட் பிரான்ச் பாருங்க, அது வழியா ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் 8 ஆம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச், அதான் ஃபர்ஸ்ட் பிரான்ச், ரெசிஸ்டன்ஸ் 5 ஓம் கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ இதுல இருந்து வோல்டேஜ் டிராப் கண்டுபிடிச்சிடலாம். 8 into 5, 40 volt. Okay, 40 volt is dropped in this resistance R1. இப்போ இந்த 3 ரெசிஸ்டன்ஸ் பேரலா கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த 40 வோல்ட் தான் வந்து பேட்டரி வோல்ட், அதுதான் சப்ளை வோல்ட். ஸோ இங்கே வந்து 40 வோல்ட்னு வந்துருச்சு. அப்போ அம்மீட்டர் ரீடிங் இப்போ கண்டுபிடிச்சிடலாம். அந்த 40 டிவைட் பை அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் 20 ஓம் போட்டிங்கன்னா 2 ஆம்பியர், அது அம்மீட்டர் லெவலியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட். ஓகே, நவ் ஆர் யூ ஏபிள் டு ஃபைண்ட் தி வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் த்ரூ R2? இப்போ R2ஓட வேல்யூவும் கேட்காங்க. செகண்ட் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா R2 ரெசிஸ்டன்ஸ் R2ஓட வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க. எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது? இப்போ வோல்டேஜ் கண்டுபிடிச்சாச்சு, 40 வோல்ட் தான் வந்து இந்த R2க்கு அக்ராஸாகவும் இருக்கும். அப்போ இது வழியா எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும். V டிவைடட் பை I போட்டால் தான் இந்த R2 தெரியும். ஏன்னா R2 தெரியாது, அதுதான் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. V கண்டுபிடிச்சாச்சு 40 வோல்ட். இது வழியா ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் என்னன்னா, இங்கிருந்து வர்ற இன்கமிங் கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு அவுட் கோயிங் கரண்ட். இங்கே இன்கமிங் கரண்ட் 11 ஆம்ப்ஸ். ஓகே, இந்த அம்மீட்டர் வழியா ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் வந்து 2 ஆம்ப்ஸ்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இங்கே ஒரு 8 ஆம்ப்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுது. அப்போ இது இங்கே இதில் I2ன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போது இன்கமிங் கரண்ட் 11 ஈக்குவல் டு அவுட் கோயிங் கரண்ட்ஸ் ஆர் 2 + I2 + 8. Therefore, current is 1. Okay, current through resistance R2 is 1. Therefore, resistance என்ன? அந்த 40 divided by current போட்டிங்கன்னா resistance கிடைச்சிடும். So, 40 ohm is the resistance of R2, value of R2. Okay, do you understand this? Any of you respond me? If you have any doubt, you can ask. Otherwise, just you talk to me. Whether you are understood or not, I have to see that. Yes, any of you? Any doubt, you can ask. Yes. Any of you try to answer this, whether it is understood. Shall I proceed? Okay, we will see the next problem. Just for a circuit shown in figure, find A, the value of supply voltage V and the value of current I. ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதில் சப்ளை வோல்டேஜ் என்ன, சப்ளைலேருந்து வர்ற கரண்ட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. மற்ற பராமீட்டர்ஸ்லாம் என்னென்னு நீங்கள் பார்க்கணும். ஸோ 3 ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, 10 ஓம், 20 ஓம், 60 ஓம். இந்த 3 ரெசிஸ்டன்ஸுமே என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் வந்து I1, செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டு I2, அதோட வேல்யூ கொடுத்துருக்குறாங்க, 3 ஆம்ப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தேர்டு வேல்யூ வந்து I3, அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து R3 கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஏதோ ஒரு பிரான்ச்சில் வந்து கரண்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸும் நமக்கு தெரியுது. செகண்ட் பிரான்ச்சில் வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டு 3 ஆம்ப்ஸு, அதில் உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 20 ஓம். Therefore, 3 into 20 is the voltage drop across R2. சரிங்களா? இது சின்ஸ் இந்த 3 ரெசிஸ்டன்ஸும் பேரலா கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த 60 வோல்ட் தான் 3 பிரான்ச்சுக்கு அக்ராஸாகவும் இருக்கும். அதுதான் வந்து சப்ளை வோல்டேஜும் கூட. அப்போ 60 வோல்ட் இஸ் தி சப்ளை வோல்டேஜ். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் I, டோட்டல் கரண்ட் கேட்டிருக்காங்க. டோட்டல் கரண்ட் கேட்காங்கன்னா 1, 2 வழியில் இதை கால்குலேட் பண்ணலாம். எல்லா கரண்டையும் கண்டுபிடிக்கணும். I1, I2, I3 3 கரண்டையும் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கெட் தி டோட்டல் கரண்ட். இது ஒரு வழி. இன்னொரு வழி என்னன்னா இந்த 3 ரெசிஸ்டன்ஸ் எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிச்சிட்டு
the voltage V divided by effective resistance போட்டோம்னாலும் we can get I. இந்த ரெண்டு வழியில எந்த வழி சரி அவங்க இந்த வழியில இந்த ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க. ஜஸ்ட் they will ask find the voltage and current at any cost. அந்த மீனிங்ல தான் கேட்பாங்க. அப்போ நீங்க பண்ணும்போது வந்து ஏன்னா எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ் டைப் கொஸ்டின், நீங்க எப்படி பண்ணீங்கிறதெல்லாம் யாரும் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டாங்க. சரிங்களா? அப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தை படி என்ன செஞ்சாங்கன்னா I1, I2, I3 மூணையுமே இண்டிவிஜுவலா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. 60 வோல்ட் டிவைடட் பை 10, அப்போ I1 வந்து 6 amps. அதே மாதிரி 60 வோல்ட் டிவைடட் பை 60, அப்போ I3 வந்து 1 ampere. இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா டோட்டல் கரண்ட் வந்து 10 amps. Okay, so this is the way in which you can solve this problem. If you have any doubt, you can ask me. Next sum, find the equivalent resistance of the circuit shown in figure. Equivalent resistance கேட்டிருக்காங்க, அதாவது டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. அக்ராஸ் த டெர்மினல்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெர்மினல் இதை வந்து ஏன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த சைடு வந்து பின்னு வச்சுக்கோங்க. ஏபிக்கு அக்ராஸா எவ்வளவு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு, எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, அதில் நிறைய ரெசிஸ்டன்ஸை சீரீஸ் பேரலெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. R1 வந்து 1 ohm, R2, R3, R1, R2 வந்து ரெண்டுமே சீரீஸ். அதுக்கப்புறம் R3, R4, R5 எல்லாம் இந்த மூணு வந்து பேரலல். திரும்பி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் R6 இருக்கு, இது சீரீஸாக பேரலான்னு கண்டுபிடிக்கணும். நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் இதை ஏர் டெர்மினல்னு வச்சுக்கோங்க. இதில் இப்போ கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதில் R1, R2 கரண்ட் பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஐங்கிற கரண்ட் பாஸ் பண்ணோம்னா ஐங்கிற கரண்ட் தான் R1 வழியாகவும் போகும், R2 வழியாகவும் போகும். அப்போ இது ரெண்டும் சீரீஸ்ன்னு நம்ம டிசைட் பண்ணிடணும். நெக்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரும்போது அந்த ஐங்கிற கரண்ட்டு 3 டிவைட் ஆகும். R3 வழியாக போகும், R4 வழியாக போகும், R5 வழியாகவும் போகும். அப்போ இந்த 3 ரெசிஸ்டன்ஸும் அந்த கரண்ட் டிவைட் ஆகுதுனால இந்த 3 ரெசிஸ்டன்ஸும் பேரலல். திருப்பி அந்த எல்லா கரண்ட்டும் சேர்ந்து தான் வந்து R6 வழியாக வரும். அப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணணும், பண்ணிட்டா பிறகு R6 அதுக்கு சீரீஸ் ஆயிடும். ஓகே, அப்போ இந்த 3 ரெசிஸ்டன்ஸு பேரலல். அப்போ இதோட எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா 1/R ஈக்குவல் டு 1/3, 1/6, 1/18. ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா R ஈக்குவல் டு 18/10, 1.8 Ohm வந்துடும். இந்த 3 ரெசிஸ்டன்ஸ் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது. இதோட எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸு 1.8ன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஓகே, இந்த 1.8 கண்டுபிடிச்ச பிறகு மற்ற ரெசிஸ்டன்ஸோட இதுவும் வந்து எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கணும். இந்த R1, R2 சீரீஸு, இந்த எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸு கொஞ்சம் வந்துடும், அதுவும் சீரீஸு, R6ம் சீரீஸ். அப்போ இந்த 4 ரெசிஸ்டன்ஸும் சீரீஸாக இருக்குது. அப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடணும். ஆட் பண்ணிங்கன்னா the effective resistance across the terminal is 9 ohm. This is the answer. Okay. Use circuit reduction technique to solve for indicated variables. இப்போ ஒரு சர்க்கியூட் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து சப்ளை வோல்டேஜ் 100 வோல்ட்டு, இது ஒரு 500 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ், 1 kilo ohm ரெசிஸ்டன்ஸ், 2 kilo ohm ரெசிஸ்டன்ஸ், another 1 kilo ohm resistance, one more 1 kilo ohm resistance. They are connected as shown in figure. என்னென்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டோட்டல் கரண்ட் I1, I2, I3 கேட்டிருக்காங்க. சிமிலர்லி V1, V2, V3 கேட்குறாங்க, V4. இதெல்லாம் வந்து இண்டிகேட்டட் வேரியபிள்ஸ். இதில் ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ கூட இந்த இப்போ எக்ஸாம்ஸில் வந்து ஏதோ ஒரு வேல்யூவை கேட்பாங்க, இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸில் பவர் எவ்வளோன்னு கேட்பாங்க, இல்லைன்னா வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்பாங்க. அதுக்கு என்ன தேவைன்னு ஃபஸ்ட்டு அனலைஸ் பண்ணணும். ஓகே, இப்போது இதில் ஒவ்வொரு I3 கேட்குறாங்க, V3 கேட்குறாங்க, V4 கேட்குறாங்க. சப்போஸ் V4 கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு என்ன தேவைன்னு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணணும். ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்தாச்சு 1 kilo ohm. அப்போ இது வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் தெரிஞ்சதுன்னா என்ன செஞ்சிடலாம்னா we can find V4. அந்த கரண்ட் I4ன்னு வச்சிங்கன்னா இங்கே I3ன்னு வச்சுக்காங்க. I3ன்னு வச்சிங்கன்னா I3 இன்ட்டு அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து V4ன்னு வரும். சிமிலர்லி V3க்கும் அதே கரண்ட் தான், since these two are connected in series.
அப்போ V3க்கும் அந்த I3 இன்ட்டு இந்த 1 ஓம் போட்டிங்க, 1 கிலோ ஓம் போட்டிங்கன்னா V3 கிடச்சிடும். இதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, இப்போ அந்த கரண்டை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா நெட்வொர்க் ரிடக்ஷன் டெக்னிக்னு இருக்கு. முதல்ல வந்து இங்கே உள்ள டோட்டல் கரண்டை கண்டுபிடிக்கணும். வோல்டேஜ் தெரியும், கரண்ட் டோட்டல் கரண்ட் கண்டுபிடிச்ச பிறகுதான் ஒவ்வொரு பிரான்ச் வழியாகவும் என்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். இந்த டோட்டல் கரண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, இந்த வோல்டேஜ் டிவைடட் பை ஆர் எஃபெக்டிவ். இதுக்கு அக்ராஸா எவ்வளவு ரெசிஸ்டன்ஸ் வருது, ஆர் ஈக்குவலன்ட் 3 பார்க்கணும். பார்த்தீங்கன்னா சர்க்யூட் ரிடக்ஷன் டெக்னிக் படி எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அக்ராஸ் தி பேட்டரி கண்டுபிடிக்கணும். அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஆப்போசிட் சைட்ல இருந்து வரணும். அப்படி வரும்போது இந்த 1 கிலோவும் இந்த 1 கிலோவும் இது ரெண்டுமே வந்து சீரீஸ். நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன், 1 கிலோங்கிறது 1000 ஓம். ஓகே, 1000 ஓம். இந்த ரெண்டு சீரீஸ்னால இன்னொரு 1000 ஓம். 2000 ஓமே ஆட் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் கெட் 2 கிலோ ஓம். 2 கிலோ ஓம்ங்கிறது இங்க இருக்கு. இப்போ அங்கிருந்து வர்ற அந்த 2 கிலோ ஓமும் ஆல்ரெடி இங்க ஒரு 2 கிலோ ஓமும் சன் பிரான்ச் இருக்கு. இது ரெண்டும் பேரலல். ஓகே, அந்த நம்ம கால்குலேட் பண்ண 2 கிலோ ஓம், இங்க உள்ள 2 கிலோ ஓம், இந்த 1 கிலோ ஓம், இந்த மூணுமே வந்து என்ன ஆயிரும்னா பேரலல் ஆயிரும். அப்போ அதோட எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது என்னன்னா 1/R1 + 1/R2 + 1/R3. 1/1000, 1/2000, 1/2000. That is equal to 1/R equivalent. அது போட்டிங்கன்னா 500 ஓம்னு வந்துடும். 500 ஓம். இப்போ இங்கே வந்துருச்சு. இந்த இது வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஆர் ஈக்குவலன்ட் 2 வந்து 500 ஓம்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு 500 ஓம். அது ரெண்டுமே வந்து சீரீஸ் ஆகிருது. அப்போ 1000 ஓம். வோல்டேஜ் அக்ராஸ் பேட்டரி ஆர் சோர்ஸ் இஸ் 1000 ஓம்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு. அப்போ கரண்ட், டோட்டல் கரண்ட் என்ன, இந்த வோல்டேஜ் டிவைடட் பை ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் 1000 ஓம், வோல்டேஜ் வந்து 100. அப்போ 100 டிவைடட் பை 1000 ஓம் gives the current. அந்த கரண்ட் தான் வந்து எவ்வளோன்னா 100 மில்லியம்ஸ். இதுதான் டோட்டல் கரண்ட். டோட்டல் கரண்ட் இந்த சர்க்யூட் இஸ் 100 மில்லியம்ஸ். ஓகே, நம்ம இப்போ ரிவர்ஸில் வரணும். ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அந்த கேட்ட வேரி V1 என்ன, V2 என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா, கரண்ட் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. கரண்ட்டுங்கிறது 100 மில்லியம்ஸ்ங்கிறது 0.1 ஆம்ஸ். அது V1 கண்டுபிடிக்கிறது இந்த 500 ஓம்க்கு அக்ராஸ் உள்ள வோல்டேஜ். அந்த 0.1 இன்ட்டு 500 போட்டிங்கன்னா V1 கிடைச்சிரும். அது வந்து என்னன்னா 50 வோல்ட். அது அப்புறம் இது வழியாகவும் வந்து இது ரெண்டுமே சீரீஸு. இங்கே 50 வோல்ட் போச்சுன்னா ரிமைனிங் வோல்டேஜ் தான் இங்கே இருக்கும். இங்கே ஒரு 50 வோல்ட். இப்போ இதுக்கு அக்ராஸ் உள்ள வோல்டேஜஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு. V1 கண்டுபிடிச்சாச்சு, V2 கண்டுபிடிச்சாச்சு. தென் அகைன் V1 V2 கண்டுபிடிச்சிட்டு 50 ஓம் 50 வோல்ட்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு. இது மூணுமே வந்து பேரலல். அப்போ எல்லா வோல்டேஜும் சேமாக தான் இருக்கும். அப்போ 50 டிவைடட் பை 2 கிலோ ஓம். ஓகே, அதுதான் வந்து இந்த கரண்ட் I2. I3 வந்து 50 டிவைடட் பை 2 கிலோ ஓம், அது I3. இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக கண்டுபிடிச்சோம்னா we can calculate I1, I2 and I3. Okay, so this is what asked in the problem. Do you understand this? If you have any doubt, you can ask me. யாராச்சும் பேசினா தான் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஏதாச்சும் டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்களா, இல்லைன்னா வந்து புரியுதா புரியலையா, ப்ரொசீட் பண்ணலாமா, ஏதாச்சும் சொல்லுங்க. ஹலோ, ஸோ சர்க்யூட் ரிடக்ஷன் டெக்னிக் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோம். அதில் என்னென்னா கரண்ட்டு, வோல்டேஜ், பவர் ஏதாவது கேட்பாங்க. கேட்கும்போது சர்க்யூட் ரிடக்ஷன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணணும். சீரீஸ் காம்பினேஷன், பேரலல் காம்பினேஷன் எல்லாத்தையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி சர்க்யூட்டோட ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு V டிவைடட் பை R ஈக்குவலன்ட் போட்டால் டோட்டல் கரண்ட் கிடச்சிடும். டோட்டல் கரண்ட் கிடைச்ச பிறகு இண்டிவிஜுவல் பிரான்ச் வழியாக உள்ள வோல்டேஜ் கேட்டாங்க, இல்லைன்னா அது வழியாக ஃப்ளோ வர கரண்ட்டை கேட்டாங்கன்னா அந்த கரண்ட் டிவிஷன் ரூல், வோல்டேஜ் ஓம்ஸ்ல யூஸ் பண்ணி அந்த கரண்ட் எடுக்கும். நெக்ஸ்ட் மெத்தட் என்னன்னா
to find the current, mesh analysis. It is a very, very important concept. You can easily understand the procedure in which you can find the current at any branch with the help of mesh analysis. Okay. So for understanding purpose, I have taken this circuit. Okay. 42 volt battery ஒரு சைடில் இருக்கு, இன்னொரு சைடில் வந்து 10 volt பேட்டரி இருக்கு. 3 ரெசிஸ்டன்சஸ் 6 ohm, 4 ohm, 3 ohm. They are connected as shown in figure. The current in the first loop வந்து I1 எடுத்துக்கிறோம், current in the second loop வந்து I2 எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா? இது இந்த டைரக்ஷன் I1 டைரக்ஷன் I2 டைரக்ஷன் நம்மளா போடுறதா, என்ன டைரக்ஷன்னாலும் போட்டுக்கிடலாம். ஓகே, போட்டுட்டு ஃபைனலாக வந்து கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். கரண்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது டைரக்ஷனை பொறுத்து நம்ம மாற்றி எழுதிக்கிறோம். இப்போ என்னன்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் லூப் எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் லூப் I1ங்கிற கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. 42 வோல்ட்டு, 6 ஓம், 3 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் இருக்கு. இந்த 3 ஓம்ங்கிறது ரெண்டு லூப், ரெண்டு மெஸ்ஸுக்கும் சென்டரில் உள்ளது, காமன். 3 ohm resistance வந்து it is connected between two loops, so it is a common branch. First loop எடுத்துட்டு அதில் KVL, Kirchhoff's voltage law அப்ளை பண்ணணும். Kirchhoff's voltage law என்னன்னா, sum of voltage drop and sum of voltage rise is equal to equal. ஓகே, இப்போ இந்த ஆரோவை பார்த்துருக்கீங்கன்னா பேட்டரியில் நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் போகுது. அப்போ இது வந்து வோல்டேஜ் ரைஸ்ன்னு அர்த்தம். ஸோ வோல்டேஜ் ரைஸ் 42 volt மைனஸ் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸில் எப்போவுமே வந்து கரண்ட் என்ட்ராகி இடம் பாசிட்டிவ் ஆகும், லீவ் ஆகிற பாயிண்ட் வந்து நெகட்டிவாக தான் எப்போவுமே வச்சுக்குவோம். அப்போது நம்ம மூவ் ஆகிறது அதே டைரெக்ஷனில் இருக்குது, பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் இருக்குது. அதில் இதில் உள்ள வோல்டேஜ் ட்ராப் வந்து என்னன்னு பார்க்கணும். இதில் உள்ள வோல்டேஜ் ட்ராப் என்ன, ரெசிஸ்டன்ஸ் தெரியும், அது வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் தெரியும். ரெசிஸ்டன்ஸு 6 ohm, கரண்ட் வந்து I1. It is a voltage drop, so it is minus 6I1. Okay, similarly இந்த டைரக்ஷன் படி பார்த்தா இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ் 3 ohm ரெசிஸ்டன்ஸில், பட் இங்கே கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது எவ்வளோ பார்க்க, ஓமிக்கு வேல்யூ வந்து 3 ohm, பட் வாட் இஸ் த கரண்ட், இந்த 6 ohmல I1ங்கிற கரண்ட் ஃப்ளோ ஆனது, அதனால minus 6I1 போட்டோம். ஆனால் அந்த 3 ohmங்கிறது வந்து ரெண்டுக்குமே வந்து காமன். ஓகே, இப்போ இது வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். I1ங்கிறது இந்த டாப்ல இருந்து பாட்டம் போகுது, I2ங்கிற கரண்ட் பாட்டம் டு டாப் போகுது, போத் ஆர் ஆப்போசிட். தேர்ஃபோர் ரிசல்ட் கரண்ட் என்ன எடுக்கணும்னா I1 மைனஸ் I2ன்னு எடுத்துக்கணும். அப்போ இதில் உள்ள வோல்டேஜ் ட்ராப் என்ன, 3 into I1 minus I2 is equal to 0. ஓகே, ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா 9I1 minus 3I2 is equal to 42. செகண்ட் அதே மாதிரி இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லூப்புக்கு எழுதியாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் மெஸ் ஆர் லூப் ரெண்டுமே ஒன்று தான். ஓகே, மெஸ்னா வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு சர்க்யூட். அதே மாதிரி செகண்ட் க்ளோஸ்டு சர்க்யூட் I2ங்கிற கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. அது மூவ் ஆகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேட்டரியில் நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் மூவ் ஆகுது. அப்போ இது வந்து வோல்டேஜ் ரைஸ். ஓகே, 10 volt ப்ளஸ் இந்த 3 ohmல வந்து நான் இப்போ என்ன எடுத்துக்கிடணும்னா 3 into இங்கே உள்ள கரண்ட் I2 மைனஸ் I1 எடுத்துக்கிடணும். I2 மைனஸ் I1 எடுத்துட்டு இங்கே 4 வழியாக என்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது, I2 தான் ஃப்ளோ ஆகுது. அப்போ மைனஸ் 4I2. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது மைனஸ் 3I1 ப்ளஸ் 7I2 ஈக்குவல் டு 10. சார் நம்ம ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எழுதியிருக்கிறோம். இந்த ஃபஸ்ட்டு லூப்புக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன், செகண்ட் லூப்புக்கு இன்னொரு ஈக்குவேஷன், ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எழுதியிருக்கிறோம். இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணோம்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஃபார் I1 அண்ட் I2. சரிங்களா? இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது, அதில் தான் வந்து நிறைய மெத்தட் இருக்குது. நீங்கள் இதுக்கு வந்து சர்க்யூட் ரிடக்ஷன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணலாம், இன்னும் நிறைய தெவெனின் தியரம்ஸ் நிறைய இருக்குது. அப்புறம் வந்து இந்த மெஷ் அனாலிசிஸ், நோட் அனாலிசிஸ், லூப் அனாலிசிஸ், பிரான்ச், அது மாதிரி நிறைய மெத்தட் இருந்தாலும் நீங்கள் எந்த மெத்தட்னாலும் யூஸ் பண்ணலாம் அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு. இந்த எக்ஸாமில், கேட் எக்ஸாமில் பொறுத்தளவில் நீங்கள் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுங்க அப்படின்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. உங்களோட காலேஜ் எக்ஸாம், செமஸ்டர் எக்ஸாமில் வேணால் அப்படி கேட்கலாம். யூஸ் மெஷ் அனாலிசிஸ் டு ஃபைண்ட் த கரண்ட் I1 அண்ட் I2. ஹென்ஸ் யூ ஃபைண்ட் தி பவர் டிசிபேட்டட் இன் தி 3 ohm ரெசிஸ்டர் அப்படி கேட்பாங்க. அதே மாதிரி எண்ட் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் வந்து யூசிங் தெவெனின்ஸ் தியரம் கால்குலேட் த கரண்ட் த்ரூ 3 ohm ரெசிஸ்டர் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்படி கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் தெவெனின்ஸ் தியரத்தை தான் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணணும். ஏன்னா எக்ஸாமுக்கு எவாலுவேட் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெவெனின்ஸ் தியரம் தெரியுமா,
இந்த சர்க்யூட்டை வந்து கரெக்டாக எவாலுவேட் பண்ணியிருக்கீங்களா, கரெக்டாக கரண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா, அந்த மெத்தட் தெரியுதான்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் யூசிங் தெவெனின்ஸ் தியரம் ஃபைண்ட் த கரண்ட் த்ரூ 3 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ் கேட்பாங்க. ஓகே. ஆனால் கேட் எக்ஸாம், காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லலாம் வந்து ஜஸ்ட் ஜென்ரலாக கேட்டுருவாங்க, ஃபைண்ட் த கரண்ட் த்ரூ 3 ohm ரெசிஸ்டர், அவ்வளோதான். நீங்கள் எந்த மெத்தடை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? அது என்ன ப்ராப்ளம்னா, அப்போ நீங்கள் ஏதாச்சும் நீங்கள் கேட்கலாம், ஏதாச்சும் ஒரு மெத்தடை மட்டும் நான் படிச்சுட்டு போய் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணிடலாமான்னு கேட்கலாம். எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் சால்வ் பண்ணிடலாமான்னா அது முடியாது. ஏன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமும் ஒரு மெத்தட் வந்து சூட்டபுளாக இருக்கும், ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம், ஸ்டெப்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். ஒரு சில மெத்தடில் ஸ்டெப்ஸ் 2 ஸ்டெப்ஸ்லேயே வந்து அந்த ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இன்னொரு மெத்தடை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீ 10 ஸ்டெப்பு கண்டுபிடிச்சி தான் அந்த ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்போ நமக்கு டைமும் பார்க்கணும். அதுக்காக தான் எஃபெக்டிவ் மெத்தட் என்ன இருக்குன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு அந்த எஃபெக்டிவ் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து கேட்டில் வந்து சால்வ் பண்ணணும். அப்படின்னா தான் நம்ம வந்து 3 ஹவர்ஸில் வந்து அவங்க கொடுக்குற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியும். புரியுதா? அப்போ இதை வந்து மெஸ் அனாலிசிஸ் நம்ம படிக்கிறதுக்காக, உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மெஸ் அனாலிசிஸ் ஒரு மெத்தட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் இங்கே போட்டிருக்கிறேன். இதில் 2 ஈக்குவேஷன் இருக்கு. 9i1 - 3i2 = 42. இன்னொரு ஈக்குவேஷன் வந்து என்னன்னா -3i1 + 7i2 = 10. சரிங்களா? இந்த 2 ஈக்குவேஷனை எப்படிலாம் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன். Ri = E. R ரெசிஸ்டன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ், கரண்ட் மேட்ரிக்ஸ் = E. இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ்ங்கிறது வந்து அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதியிருக்கோம் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் 9(3)ன்னு இருக்கு பாருங்க. 9(3) இதுதான் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ். 9(3)ங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ். கரண்ட் I1 I2ங்கிறது கரண்ட், இந்த சைடில் உள்ளது வோல்டேஜ் மேட்ரிக்ஸ். இது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம். Ri = E. The R resistance matrix equal to the first one 9 - 3 - 3 7. Current matrix I1 I2 equal to E-ங்கிறது பேட்டரி வோல்டேஜ் 42 10. இந்த மூணுமே வந்து Ri = E-ங்கிற மெத்தடில் எழுதுறது தான் வந்து மெஸ் அனாலிசிஸ். இதை வந்து நீங்கள் இப்போ சால்வ் பண்ணணும். நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் இஸ் டு ஃபைண்ட் த கரண்ட் I1 and I2. ஓகே. அப்படியே கரண்ட் I1 I2 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம்னா, இது ஒரு மெஸ் அனாலிசிஸ். இப்போ ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருச்சு, இதை சால்வ் பண்ணணும். இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மேனுவலாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம். அதை அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனை 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறது, செகண்ட் ஈக்குவேஷனை 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணி கேன்சல் பண்ணி I1 கேன்சல் பண்ணிவிட்டு I2 கண்டுபிடிக்கிறது. அப்புறம் I2 கண்டுபிடிச்ச பிறகு I2 வேல்யூவை I1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது. அது ஒரு மெத்தடு. இந்த மெஸ் அனாலிசிஸில் யூஸ் பண்ணுறது வந்து கிராமர் ரூல்னு ஒன்று இருக்குது. அப்ளையிங் கிராமர்ஸ் ரூல் அப்படின்னா இந்த மேட்ரிக்ஸை சால்வ் பண்ணுறது. ஓகே. ஃபஸ்ட்டு I1 கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னென்னா, மேலே வந்து டெல்டா I1 போட்டுக்கணும். டெல்டா I1ங்கிறது இந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஆர் மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் காலமை வந்து வோல்டேஜால் ரைட் சைடில் உள்ள வேல்யூஸால் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். 42 10 42 வோல்ட் இருக்குது, 10 வோல்ட் இருக்குது. செகண்ட் காலமை அப்படியே வச்சுக்கிடணும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர் மேட்ரிக்ஸ் தான் டெல்டா. அதுக்கப்புறம் அது கீழே 9 - 3 - 3 7 இது வந்து டெல்டாங்கிறது. இதான் வந்து ஆறுங்கிற மேட்ரிக்ஸ். நியூமரேட்டரில் உள்ளது டெல்டா I1 வச்சுக்கோங்க. இப்போ டெல்டா I1 கண்டுபிடிக்கும் போது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் காலமை வந்து ரைட் சைடில் உள்ள வோல்டேஜ் சோர்ஸால் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். இங்கே 9 - 3 வந்து 42 10ஆல் மாறும். இப்போ இந்த டிட்டர்மினண்ட்டை வந்து எவாலுவேட் பண்ணி I1 கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ இந்த டிட்டர்மினண்ட் எப்படி எவாலுவேட் பண்ணுவீங்க? அது வந்து மேட்ரிக்ஸ் 42 × 7 -10 × -3 அப்படி போட்டிங்கன்னா 324. இது வந்து டெல்டா I1. டிட்டர்மினண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது, டிட்டர்மினண்ட் ஆஃப் ஆர் மேட்ரிக்ஸ் வந்து 9 × 7 63. இங்கே மைனஸ் ஆஃப் திஸ் 9 அப்போ 54. ஸோ 6 amps. I1ங்கிறது வந்து 6 amps கண்டுபிடிச்சாச்சு. சிமிலர்லி I2 கண்டுபிடிக்கணும். I2க்கு ஃபார்முலா என்னன்னா டெல்டா I2 டிவைடட் பை டெல்டா. டெல்டா நீங்கள் ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணியிருக்கீங்க, அதே வேலையை இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ டெல்டா I2 எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா, I2ங்கிறது ரெண்டாவது மேட்ரிக்ஸ், ரெண்டாவது கரண்ட்டு. ஓகே. அப்போ இந்த செகண்ட் காலமை வந்து ரைட் சைடில் உள்ள வோல்டேஜால் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். 42 10. ஆக்சுவல் டெல்டாவில் என்ன இருக்குது, -3 7 இருக்குது. அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி 42 10ன்னு மாற்றி இப்போ இதோட டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த டிட்டர்மினன்ட் டெல்டா I2 டிவைடட் பை டெல்டா gives தி கரண்ட் I2 4 amps. ஸோ இதுதான் I1 I2.
இப்போ நமக்கு 3 ஓம் ரெசிஸ்டர் வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் எப்படி கரண்ட் டைரக்ஷன் இருக்குன்னு பார்க்கணும். 3 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் அது சென்டரில் இருக்குது. அதாவது காமன் பிரான்ச்சிங் ஃபர்ஸ்ட் மெஸ்ஸுக்கும் செகண்ட் மெஸ்ஸு, ஃபர்ஸ்ட் லூப்புக்கும் செகண்ட் லூப்புக்கும் காமனாக இருக்கிறது 3 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ். அது வழியாக இந்த I1 I2 ஃப்ளோ ஆகுது. எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது. சரியா? அப்போது இதில் வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்டை வந்து இதோட டிஃப்ரென்ஸ்னு எடுத்துக்கிடணும். I1 டிஃப்ரென்ஸ் I2ன்னு எடுத்துக்கிடணும். எதோட வேல்யூ அதிகமாக இருக்கோ அந்த டைரக்ஷனில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது, ரிசல்டன் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். ஓகே, இப்போது I1 எவ்வளவு 6 ஆம்ஸு, I2 4 ஆம்ஸு, இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து 2 ஆம்ஸ். ஸோ கரண்ட் த்ரூ த காமன் branch 3 ohm resistor is 2 amps. Okay, one more problem, okay, to solve this mesh analysis. Here use the mesh current method to find IA, IB and IC. இந்த மூணு கரண்ட்டையும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஐஏங்கிறது இந்த 4 ஓம் வழியா ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டு, ஐபிங்கிறது 10 ஓம் வழியா ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டு. ஐபிங்கிறது என்னன்னா காமன் பிரான்ச்சாக இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் லூப்புக்கும் செகண்ட் லூப்புக்கும். ஐசிங்கிறது இந்த 2 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக ஃப்ளோ ஆகிறது. தெர் ஆர் 2 சோர்சஸ் 60 வோல்ட் அண்ட் 20 வோல்ட் ஆன் எய்தர் சைட். ஓகே, இது நீங்கள் மெஷ் ஈக்குவேஷன் எழுதி அந்த கிராமர் ரூலை யூஸ் பண்ணணும். கிராமர் ரூல் யூஸ் பண்ணி யூ ஹேவ் டு சால்வ். இந்த ஈக்குவேஷன் எழுத தெரிஞ்சிட்டா போதும், அது பிறகு சொல்யூஷன் வந்து எப்படினாலும் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, நீங்கள் கால்குலேட்டர் வழியே இப்போ வச்சிருக்கிறீங்க, அந்த ஈக்குவேஷன் சால்வர்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஈக்குவேஷன் சால்வர் குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் அதெல்லாம் வந்து இப்போ அட்வான்ஸ்டு கால்குலேட்டரில் இருக்குது, அதை கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து அங்கே ப்ரொசீஜர்லாம் தேவையில்லை, ஃபைனல் ஆன்சர் மட்டும் தான் தேவை. அதனால் அது எந்த மெத்தட்னாலும் சால்வ் பண்ணலாம். ஈவன் யூ ஆர் கெட்டிங் 2 ஈக்குவேஷன்ஸ், இஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு சால்வ் தட் ஈக்குவேஷன் வித் யுவர் own procedure, you can solve that, or you can use, actually calculator is not allowed, I think, for GATE exam. You check the calculator, watches and mobile phone are not allowed. So you have to do by pen and paper only. Okay. You check, I don't know exactly whether the calculator is allowed or not. So once you write the equation, say, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லூப் எடுத்துக்கோங்களேன். ஃபர்ஸ்ட் லூப்பில் 60 வோல்ட் இருக்குது, ஒரு 4 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, 10 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ரெண்டுக்கும் காமன், அனதர் 1 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. இப்போ ஐஏ, ஐபி, ஐசி வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம், பிறகு ஃபைனல் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கும் போது எழுதிக்கலாம். அதுக்கு பதிலாக இப்போ என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா இந்த லூப்பில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டை வந்து I1 வச்சுக்கிறாங்க, இந்த செகண்ட் லூப்பில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டை வந்து I2 வச்சுக்கிறாங்க. அப்படி வச்சுட்டு மெஷ் ஈக்குவேஷன் எழுதணும். மெஷ் ஈக்குவேஷன் எழுதும்போது இந்த கரண்ட் டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் வோல்டேஜ் சோர்ஸில், அப்போ இது வந்து வோல்டேஜ் ரைஸ். ஸோ 60, அதாவது நீங்கள் எதனாலும் வோல்டேஜ் ரைஸ் வோல்டேஜ் ட்ராப்னு எடுத்துக்கிடலாம், ஆனால் யூனிஃபார்மாக ஃபாலோ பண்ணணும், அவ்வளோதான். ஃபாலோ பண்ணி ஈக்குவல் டு 0 போட்டுறணும். ஓகே, வோல்டேஜ் ரைஸ் வோல்டேஜ் ட்ராப், வோல்டேஜ் ரைஸ் வோல்டேஜ் ட்ராப் எதனாலும் எடுத்துகிட்டு ஈக்குவல் டு 0. ஆனால் எது வோல்டேஜ் ட்ராப்பு எது வோல்டேஜ் ரைஸ்னு டிஃபைன் பண்ணிங்கன்னா அதை கடைசி வரைக்கும் ஸ்டிக் ஆன் பண்ணணும், அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே இல்லை இதில். அதை யூனிஃபார்மாக ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த போலாரிட்டியை பற்றி நீங்கள் ஒரி பண்ணவே தேவையில்லை. சப்போஸ் கரண்ட் வந்து -3 ஆம்ஸ்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்புறம் என்ன மீனிங்னா நம்ம அசியூம் பண்ண டைரக்ஷன் வந்து ராங்குன்னு அர்த்தம். அப்போ கரண்ட் வந்து இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகுது. -3 ஆம்ஸுங்கிறது நம்ம கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகும்னு அசியூம் பண்ணி சால்வ் பண்ணுறோம். ஆனால் +3 ஆம்ஸ் வந்தேன்னா நீங்கள் அசியூம் பண்ண டைரக்ஷன் வந்து கரெக்டு. -3 ஆம்ஸில் வருது அப்படின்னா என்னென்னா அந்த மேக்னிடியூடு வந்து ரைட்டு, பட் அது அசியூம்டு டைரக்ஷன் இஸ் நாட் கரெக்ட். அப்போ நீங்கள் வந்து அதை ஒரு வேர்டில் எழுதிடணும், அவ்வளோதான். ஓகே, அது இந்த மெஷ் ஈக்குவேஷன் எழுதி இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கெட் திஸ் வேல்யூஸ். ஓகே, this is also same problem. For repetition you can understand these problems. In the previous problem also you can have 3 loops. Okay, இங்கே இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 லூப் இருக்கும். யூஸ் த மெஷ் கரண்ட் மெத்தட் டு டிட்டர்மைன் தி பவர் அசோசியேட்டட் வித் ஈச் சோர்ஸ், ஈச் வோல்டேஜ் சோர்ஸ். இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ்லேருந்து எவ்வளோ பவர் வருது, எவ்வளோ டெலிவர் ஆகுறதுங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. அப்போ நமக்கு என்ன தேவைன்னா இது வோல்டேஜ் தெரியும், வோல்டேஜ் சோர்ஸ் 40 வோல்ட்னு ஒன்று இருக்குது, இன்னொன்று 20 வோல்ட்னு இருக்குது. இப்போ இதுலேருந்து வர்ற பவர் வேணும் அப்படின்னா என்ன செய்யணும், VI, V × I தான் வந்து பவர். இப்போ
அப்போ ஐ கண்டுபிடிக்கணும். இது வழியா சோர்ஸ்லேருந்து வர்ற கரண்ட் ஐ கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் சோர்ஸ்லேருந்து வர்ற கரண்ட் I1 வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் சோர்ஸ் 20 வோல்ட்லேருந்து வர்ற கரண்ட்டும் வேணும். ஏன்னா அதுலேருந்து வர்ற பவர் தான் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ அந்த கரண்ட் வந்து I2ன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்கே தேர்ட் பிரான்ச் இருக்கு. அப்போ இன்னொரு கரண்ட் வச்சுக்கணும், அசியூம் பண்ணிக்கணும். அசியூம் பண்ணிட்டு மொத்தம் மெஷ் அனாலிசிஸ் படி இந்த 3 கரண்ட்டையும் சால்வ் பண்ணணும். இது வந்து ப்ரொசீஜர் 3 கரண்ட்ஸை சால்வ் பண்ணுங்கிறது. சப்போஸ் இந்த 2 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸில் மட்டும் வோல்டேஜோ பவர் டிசிபேஷனோ கேட்டாங்க அப்படின்னா இது வந்து I1 தான். அப்போ I1ங்கிற கரண்ட்டை மட்டும் கால்குலேட் பண்ண போதும். யூ நீட் நாட் வரி அபவுட் I2 அண்ட் I3. அது ஈக்குவேஷன்ஸில் வரும். ஈக்குவேஷன்ஸில் வந்து நீங்கள் 3/3 மேட்ரிக்ஸ் போடணும். டெல்டா I1 கண்டுபிடிக்கணும், டெல்டா I2 கண்டுபிடிக்கணும், டெல்டா I3 கண்டுபிடிக்கணும், அதுக்கப்புறம் டெல்டா கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்தராக வந்து I1, I2, I3 இதுதான் ஸ்டெப்ஸு. முதல்ல 3 ஈக்குவேஷனை ஃப்ரேம் பண்ணணும். யூசிங் மெஷ் அனாலிசிஸ் யூ ஃப்ரேம் 3 ஈக்குவேஷன்ஸ். இந்த 3 ஈக்குவேஷன்ஸை கிராமர் ரூல் படி வந்து சால்வ் பண்ணணும். கிராமர் ரூல் என்ன அப்படின்னா டெல்டா கண்டுபிடிக்கணும். டெல்டாங்கிறது அந்த ஆர் மேட்ரிக்ஸோட டிட்டர்மினன்ட். அதுக்கப்புறம் டெல்டா I1 ஃப்ரேம் பண்ணணும், அந்த மேட்ரிக்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணணும். டெல்டா I1 மேட்ரிக்ஸ் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் காலமை வந்து வோல்டேஜ் சோர்ஸ் ரைட் சைடில் எழுதிப்போம் இல்லையா, அதால் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடணும். மற்ற 2 காலமும் சேமாக இருக்கும். இதோட டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இது டெல்டா I1. ஓகே, அப்புறம் வந்து என்ன செய்யணும்னா I1 கண்டுபிடிக்கணும். I1 தான் கரண்ட் ஃப்ரம் த சோர்ஸ் 1ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா I1 ஈக்குவல் டு டெல்டா I1 டிவைடட் பை டெல்டா. சரிங்களா? அப்படி பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கெட் I1. நம்ம ப்ராப்ளத்தை திரும்ப பார்க்கணும். எந்த கரண்ட் கேட்டிருக்காங்களோ அந்த கரண்ட் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். ஏன்னா டைமையும் நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும். ஓகே, அன்னெசரியாக வந்து I1 மட்டும் தான் கேட்டிருப்பாங்க. நீங்கள் I2, I3க்கு டெல்டா I2, அப்புறம் அதோட I2 வேல்யூ, டெல்டா I3 அதோட I2 அந்த வேல்யூலாம் அந்த கால்குலேட் பண்ணணும்னு தேவையே கிடையாது. ஓகே, அதனால என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை மட்டும் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எது ஈஸியஸ்ட் வேவோ அதை கண்டுபிடிச்சி பண்ணணும். ஓகே, இப்போ இதில் 3 லூப்ஸ் இருக்கு. இதுலேருந்து இப்படி போகிறேன் அப்படின்னா இந்த வோல்டேஜ் ட்ராப்பு -40 வோல்ட்டு ப்ளஸ் 2IA. 8ங்கிறது காமன் பிரான்ச் பிட்வீன் 1 and 2. தேர்ஃபோர் 8 இன்ட்டு ஐஏங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் லூப்பில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டு, ஐபிங்கிறது செகண்ட் லூப்பில் ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்னு வச்சுக்கிறாங்க. அப்போ IA - IB ஈக்குவல் டு 0. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க. ஓகே, இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டா யூ கேன் கெட் 3 ஈக்குவேஷன்ஸ். அந்த 3 ஈக்குவேஷன்ஸை இது வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் HIABIBC. இது செகண்டு, இது தேர்டு. இந்த 3 ஈக்குவேஷனையும் நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா யூ கேன் கெட் கரண்ட். IA வந்து 5.6 ஆம்ஸ்ன்னு இருக்கு, IB 2 ஆம்ஸு, IC வந்து -8.8 ஆம்ஸ்ன்னு இருக்கு. இந்த மைனஸ் ஏன் அப்படின்னா அந்த நம்ம ஐசியை அசியூம் பண்ண முடியாது, அந்த கரண்டோட டைரக்ஷன் வந்து மாற்றின்னு வச்சுக்கோங்க. அதனால நீங்கள் ஜஸ்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் அதில் நோட் எழுதுனா போதும். ஓகே, மைனஸ் சைன் வந்து இட் இண்டிகேட்ஸ் தி டைரக்ஷன் அசியூம் வாஸ் ராங். அப்புறம் பவர் இன் 40 வோல்ட் பேட்டரி, அதுலேருந்து வர்ற கரண்ட் என்ன 5.6, வோல்டேஜ் தெரியும் 40 இன்ட்டு 5.6 எவ்வளவு 224 வாட்ஸ். அப்போ பவர் ஃப்ரம் தி ஃபர்ஸ்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் பவர் ஃப்ரம் தி 40 வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வந்து 224 வாட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பவர் ஃப்ரம் தி செகண்ட் சோர்ஸ் 20 வோல்ட். இந்த 20 வோல்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 20 வோல்ட் ஓகே, கரண்ட் வந்து நெகட்டிவ் இருக்கு. கரண்ட் நெகட்டிவ் இருக்கு அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா 20 இன்ட்டு 0.8 16 வாட்ஸ். ஸோ கரண்ட் நெகட்டிவ்னா கரண்ட் வந்து அந்த பேட்டரிக்கு உள்ளே போகுதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த பேட்டரி பர்டிகுலர் பேட்டரி வந்து சார்ஜிங் கண்டிஷனில் இருக்குது. இட் டேக்ஸ் கரண்ட் ஃப்ரம் தி அதர் சோர்ஸ். அப்போ அது சார்ஜிங் கண்டிஷனில் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் சோர்ஸ் வந்து டிஸ்சார்ஜிங், இட் கிவ்ஸ் பவர் டு த சர்க்யூட். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் சோர்ஸ் தான் எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் சப்ளை கொடுக்கு, அஸ் வெல் அஸ் அந்த பேட்டரியவும் இன்னொரு செகண்ட் பேட்டரியவும் சார்ஜ். இந்த நெகட்டிவ் இண்டிகேட்ஸ் த பேட்டரி இஸ் இன் தி சார்ஜிங் மோட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இது ஒரு mesh analysis problem, but AC circuit I will discuss the AC circuits in the next class. Okay, so this is an assignment problem. So here we have two problems here. Just a note on this. You can solve this problem with your home. Same procedure is to be followed to find the
current. Okay, first problem வந்து இந்த problem. Use mesh current method to find a power delivered by 80 volt source. இந்த 80 volt sourceல இருந்து எவ்வளவு பவர் வருது, அது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். செகண்ட் பார்ட், பவர் dissipated in the 8 ohm resistor. இந்த 8 ohm resistance இங்க இருக்கு. இந்த 8 ohm resistanceல எவ்வளவு பவர் டிசிபேட் ஆகுது. ஓகே, அப்போ ரெண்டு கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். I1 கண்டுபிடிக்கணும், கரண்ட் ஃப்ரம் த சோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். இது I2ன்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா கரண்ட் த்ரூ 8 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். இது I3 வச்சிங்கன்னா அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். ஆனால் இட் இஸ் எனஃப் டு ஃபைண்ட் I1 அண்ட் I2. அப்புறம் அதை ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த ப்ரொசீஜர் படி இதுலேருந்து பவர் வந்து 80 வோல்ட் இன்ட்டு I1 தான் அதோட பவர். அதே மாதிரி இங்கே டிசிபேட் ஆகுது, ரெசிஸ்டன்ஸ்னால வந்து பவர் வந்து கன்சியூம் பண்ணும், அதான் டிசிபேட்டட்னு சொல்கிறாங்க. I2R, அது வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் வந்து ஐன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்னா பவர் டிசிபேட்டட் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் I2 இன்ட்டு R. ஓகே, அது அந்த பவர் வந்து என்ன ஆகுனா ஹீட்டாக மாறும். ஹீட்டு தான் வந்து நமக்கு வந்து வாட்டர் ஹீட்டர், அயன் பாக்ஸு, அதிலெல்லாம் வந்து ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகி நம்ம வந்து வாட்டரை வந்து சுட வச்சுக்கிறோம். அதுதான் வந்து ரெசிஸ்டர். ஹீட்டரில், அயன் பாக்ஸில் உள்ள வந்து ஒரு காயில் மாதிரி ஒன்று இருக்கும். அதில் கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது பவர் வந்து எனர்ஜி வந்து வேஸ்ட் ஆகும், டிசிபேட் ஆகும். அந்த பவர் டிசிபேட் ஆகிறத ஹீட்டாக மாற்றிக்கிறோம். ஓகே, அதே மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட்டு சம்மும் இங்கே போட்டிருப்பார். ஃபைண்ட் ஆல் த மெஷ் கரண்ட்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க. செகண்ட் சம்மில் வந்து 3 லூப் இருக்குது. நீங்கள் எந்த லூப்புனாலும் 1 2 3 வச்சுக்கிடலாம், அதிலலாம் எந்த கண்டிஷனும் கிடையாது. ஓகே, அதே மாதிரி ஒரு டைரக்ஷனை அசீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் எதெல்லாம் வோல்டேஜ் ட்ராப்னு பார்க்கணும், எதெல்லாம் வோல்டேஜ் ரைஸ்ன்னு பார்க்கணும், அதுக்கு ஈக்குவேஷன் எழுதிடணும். காமன் பிரான்ச்சில் கரண்டோட டைரக்ஷன் I1 I2 ரெண்டு ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா டிஃப்ரெண்டாக டைரக்ஷன் ஃப்ளோ ஆகுதா, சேம் டைரக்ஷன் ஃப்ளோ ஆகுதா, அதை பார்த்து எழுதணும். அதே மாதிரி தான் தேர்ட் லூப்புக்கும் காமன் எலமெண்ட்டை ஃபஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இது ரெண்டையுமே வந்து நீங்கள் வந்து அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளமாக வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அனாலிசிஸ், நோடு அனாலிசிஸ். இந்த நோடு அனாலிசிஸ், மெஷ் அனாலிசிஸ் எல்லாமே அல்டிமேட்டாக வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் கரண்ட் தான். ஏதாவது ஒரு பிரான்ச்சில் கரண்ட்டோ வோல்டேஜோ பவரோ கேட்பாங்க. அதுக்கு தான் இவ்வளவு மெத்தட் இருக்குது. இப்போ மெஷ் அனாலிசிஸ் வச்சு நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோம். சால்வ் பண்ணும்போது 2 லூப் இருந்ததுன்னா 2 கரண்ட் வரும், I1 I2ன்னு வரும். இதே இது 3 லூப்ஸ் இருந்ததுன்னா 3 கரண்ட் வரும். இப்போ 4 லூப்ஸ் இருக்குங்களேன், 3 லூப்ஸ் இருந்த 2 லூப்ஸ் இருந்தேன்னா அந்த டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிக்கிறது 2/2 மேட்ரிக்ஸ். 4 லூப்ஸ் இருந்ததுன்னா டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிக்கிறது 4/4 மேட்ரிக்ஸ். 4/4 மேட்ரிக்ஸ் டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிக்கிறது மேனுவலாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. we are familiar with finding determinant up to 3/3. இப்போ 4 லூப் இருக்கு, 4/3 ஆகுது, 4/4 ஆகுது, அதுக்கு டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுலாம் TDS. அதுக்கு நம்ம கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டாக போனோம். அது எல்லா கடைசியில் அது மட்டும் அவ்வளோதான். நம்ம ஊர் கடைசியில் மாற்றம். ஹலோ 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 hello. Okay, so why we are going for nodal analysis now? Here number of equations are reduced. Okay, இப்போ 2 லூப் இருக்குன்னா 2/2 மேட்ரிக்ஸ் சால்வ் பண்ணணும். 3 லூப்ஸ் இருக்குன்னா மெஷ் அனாலிசிஸ்ல 3/3 மேட்ரிக்ஸ் சால்வ் பண்ணணும். அதே இது 4 லூப்ஸ்னா 4/4 மேட்ரிக்ஸ். அதை வந்து நம்ம மேனுவலாக சால்வ் பண்ணது கஷ்டம். அதுக்காக என்ன செய்யறாங்கன்னா அடுத்த ஒரு மெத்தடை கண்டுபிடிச்சாங்க, அது வந்து நோடல் அனாலிசிஸ். இங்க 2 ஈக்குவேஷன் எழுதுறதுக்கு பதிலாக we can have only 1 equation. ஓகே, ஸோ அது ஒரு ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணது ரொம்ப ஈஸி இல்லையா? 2 ஈக்குவேஷன்னா வந்து நீங்க கொஞ்சம் கஷ்டப்படணும். இது ஒரு ஈக்குவேஷன்லேயே எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி வழிகள் இருக்கும்போது அப்போ வந்து நோடு ஈக்குவேஷன் போனாங்க, நோடு அனாலிசிஸ். சரி, இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி we have seen this type of diagram. 12 volt பேட்டரி, இந்த சைடு 6 volt பேட்டரி இருக்கு, 8.2 ohm, 10 ohm, இங்கே 5.6. இங்கே மெஷ் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் லூப்பு, இது வந்து செகண்ட் லூப்னு எடுத்துக்கிடுவோம். அப்புறம் வந்து அந்த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் ஈக்குவேஷன் எழுதுவோம், மெஷ் ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டு கிராமர் ரூல் படி சால்வ் பண்ணலாம்.
2x2 மேட்ரிக்ஸ். இந்த நோட் அனாலிசிஸ்ல என்னன்னா ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா யூ கேன் கெட் ரெடியூஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் விச் ஆர் டு பி சால்வ்ட் டு ஃபைண்ட் I1, I2 and I3. ஓகே, ஹியர் இப்போ நோடுனா என்ன? நோடுங்கிறது வாட் இஸ் நோடுனா இட் இஸ் a junction point where many elements are connected. அது எலிமெண்டா இருக்கலாம், வோல்டேஜ் சோர்ஸா இருக்கலாம், எதனால இருக்கலாம். ஓகே, இப்போ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா there are 4 nodes A, B, C, D. ஏங்கிறதுல 2 ரெசிஸ்டன்ஸ் 3 ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கு, அது ஒரு நோடு. சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்றும் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி டிலையும் ஒரு கரண்ட்டை ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. பியில் வந்து எல்லாமே இந்த 3 காமன் கனெக்ட். இது என்ன செய்யணும், ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க ஒரு கிரவுண்ட் நோட் செட் பண்ணணும், ரெஃபரன்ஸ் நோடு. அது யூஸ்வலா வந்து கிரவுண்டா இருக்கும். இந்த பாயிண்ட் வந்து கிரவுண்ட் நோடு. இட் இஸ் assumed as zero potential. Okay, the voltage as per this diagram VB is 0. Okay, next VA ல என்ன வோல்டேஜ், அதை VA ன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏங்கிற ஜங்ஷன்ல வோல்டேஜ் VA ன்னு வச்சுக்கோங்க. VC VD. VCங்கிறது வோல்டேஜோட இந்த சோர்ஸோட வோல்டேஜ், அப்படிதானே? VCங்கிறது பொட்டன்ஷியல் அட் VC இஸ் நத்திங் பட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் 12 வோல்ட். VA கண்டுபிடிக்கணும். VDங்கிறது இந்த 6 வோல்ட். ஓகே, அப்போ VAங்கிற ஒரு வோல்டேஜை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா we can find the current through R1, R3 and R2. So now how do you find this VA? அதுக்கு ஈக்குவேஷன் எழுதணும். ஓகே, ஸோ VAங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். VBங்கிறது கிரவுண்ட் பொட்டன்ஷியல் 0, VCங்கிறது இந்த சோர்ஸ் வோல்டேஜ், VDங்கிறது இந்த சோர்ஸ் வோல்டேஜ். அப்போ நான் எல்லாமே தெரியும் எக்ஸப்ட் VA. அதுக்கு ஈக்குவேஷன் எழுதுறது இந்த நோடு ஏல வந்து கிர்ச்சாஃப்ஸ் கரண்ட் லா யூஸ் பண்ணணும். மெஷ் ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணும்போது கிர்ச்சாஃப்ஸ் வோல்டேஜ் லா யூஸ் பண்ணி ஈக்குவேஷன்ஸ் எழுதுனீங்க. நோடு அனாலிசிஸ்ல கிர்ச்சாஃப்ஸ் கரண்ட் லா யூஸ் பண்ணி ஈக்குவேஷன் எழுதணும். இந்த ஒரே ஒரு நோடு தான் பிரைமரி நோடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அதர் நோட்ஸ் ஆர் செகண்டரி. இந்த பிரைமரி நோட்ஸ் வந்து when 2 or more elements are connected in a point or in a junction, then that node is said to be primary node. இந்த நோடு A VA இருக்கு. இதுக்கு கரண்ட் ஈக்குவேஷன் படி எழுதினீங்கன்னா இதுல நீங்க என்ன அசீவ் பண்ணணும்னா இந்த கரண்ட் வந்து என்னெல்லாம் போட்டிருக்காங்க, IR1, IR3, IR2. 3 கரண்ட்டுமே இந்த நோடை விட்டு வெளியில போற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அப்போ இந்த சம் ஆஃப் கரண்ட் லீவிங் த ஜங்ஷன் இஸ் 0 அப்படின்னு ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டு இந்த IR1 plus IR2 plus IR3 equal to 0. இப்போ இது ஒவ்வொன்றும் என்னன்னு பார்க்கணும். IR1ங்கிறது என்ன, இந்த கரண்ட்ங்கிறது என்னது, VA minus this VC divided by this R. VA minus VCங்கிறது 12 வோல்ட் divided by Rங்கிறது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் 8.2 ஓம். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த வோல்டேஜ் வந்து VA minus VD, VDங்கிறது 6 வோல்ட் divided by this R. லாஸ்டா இந்த I3க்கு வாங்க. I3ங்கிறது VA minus VB. VB is 0. So VA minus 0 divided by this resistance gives R3. The 3 equation எழுதிட்டு you have to solve for that. Okay, we write that equation. It is easy to find VA. இதுல இந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்தீங்கன்னா only VA மட்டும்தான் இருக்கும். Others are known. R1, R2, R3 are known. Voltages 12 volt, 60 volts are given. So only one equation with one variable, VA equal to this much. Therefore, from this, on solving this equation, single equation, you can find VA equal to 6.33 volt. இந்த VA கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான், ப்ராப்ளம் சால்வ்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் என்ன வேணாலும் அதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். 2 பிரான்ச் இருந்தால், 2 லூப் இருந்தாலும் மெஷ் ஈக்குவேஷனில் 2 ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணணும், இங்கே ஒரே ஈக்குவேஷனே சால்வ் பண்ணலாம். இதுதான் இதோட அட்வான்டேஜ். ஒன்ஸ் VA கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த கரண்ட்னாலும் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் IR1 கேட்குறாங்கன்னு வைங்களேன். அப்போ VA மைனஸ் இந்த 12 வோல்ட்டு டிவைடட் பை இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டிங்கன்னா யூ கேன் கெட் IR1. சிமிலர்லி இங்கே இந்த கரண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் யூ ஃபைண்ட் த கரண்ட்னா அது வழியாக வோல்டேஜ் ட்ராப் எவ்வளவு, அதில் பவர் டெசிபேட் ஆகிறது எவ்வளவு,
எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் நோடல் அனாலிசிஸ். ஸோ டூ அன்னோன், இப்போ ஒரு நோடுனா ஒரு ஈக்குவேஷன். சப்போஸ் டூ அன்னோன் நோட்ஸ் இருக்குங்க, ரெண்டு நோடில் வந்து பொட்டன்ஷியல் தெரியல அப்படின்னா ரெண்டு நோடில் நம்ம பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வந்துடும். இங்கே ரெண்டு நோடு இருந்தாலே அங்கே 3 லூப் வந்துடும். அப்போ எப்போவுமே வந்து இந்த நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் வந்து லெஸ் தேன் நம்பர் ஆஃப் லூப்ஸ். அதான் இந்த நோட் அனாலிசிஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஓகே, நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவேஷன்ஸ் டு பி சால்வ்ட் ஆர் somewhat less when compared with the mesh analysis. So another example, I said earlier, there are two nodes, no? A, B, C, D. One more, you can say this is a E. Okay, இங்க வந்து இந்த A நோடெல்லாம் தெரியும். A நோடுங்கிறது 3 வோல்ட், D எல்லாம் வந்து கிரவுண்டு, அப்புறம் ஈன்னு ஒரு நோடு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஓகே, இந்த டியும் இந்த டி எல்லாம் சேம் தான், அது ரெஃபரன்ஸ் நோடு. அப்புறம் ஈங்கிறது வந்து ஒரு நோடு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 3 பிரான்ச்சஸ் ஆர் 3 லூப் இருக்கு. தெர் ஆர் 3 லூப்ஸ். இஃப் யூ யூஸ் மெஷ் அனாலிசிஸ் யூ ஹவ் டு சால்வ் 3 ஈக்குவேஷன்ஸ். இன்ஸ்டெட் இஃப் யூ யூஸ் நோடு, then it is enough to solve only 2 equations to get variable values. Okay, so now VA 3 volt, VB where is VB is also unknown node, VC is also unknown, other things are known. So sorry, so in the KCL, apply Kirchhoff's current law at node B. இந்த நோட் பியில் வந்து எல்லா கரண்ட்டுமே வெளியில் போகிற கரண்ட் மாதிரி வச்சுக்கலாம். IR, this is I1, IR2, IR1, IR3. The 3 currents are moving away from node B. அதுக்கு என்ன செய்யணும், எல்லாமே அவே ஃப்ரம் நோடுனால IR1 ப்ளஸ் IR2 ப்ளஸ் IR3 ஈக்குவல் டு 0 ஃபஸ்ட்டு நோடில். செகண்ட் நோடு வந்து சி நோடு. அந்த சி நோடில் வந்து இங்கே பாருங்க, அந்த கரண்ட் இருக்கு இல்லையா, IR3 வந்து இதுக்கு இன்கமிங் கரண்ட் ஆயிருது. ஓகே, IR4 அண்ட் IR5 ஆர் அவுட் கோயிங் கரண்ட்ஸ். ஸோ IR4 ப்ளஸ் IR5 இஸ் ஈக்குவல் டு IR3. இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனுக்கும் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வோல்டேஜில் நம்ம எழுதணும். IR1 என்ன, IR1ங்கிறது VB minus 3 volt divided by 1 kilo ohm, this R1. அதே மாதிரி IR2ங்கிறது இந்த VB minus reference, அது 0 divided by R2. and VC, okay, or this IR3ங்கிறது என்னன்னா VB minus VC divided by R3. இதை 3 ஈக்குவேஷன், கரண்ட் ஈக்குவேஷன். சிமிலர்லி IR4 and IR5 எழுதியாச்சு. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா IR1, IR2, IR3 ஈக்குவல் டு 0. தென் IR5, IR6 அண்ட் IR2 ஆர் ஈக்குவல். ஓகே, ஸோ இதில் இருந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கெட் 2 ஈக்குவேஷன்ஸ் நவ், VP and VC. There are 2 equations. You have to solve these 2 equations with the help of grammar rule or some manipulation. You can do some manipulation to have VB and to solve for VB and VC. If you do that, then you can get the value VB and VC. If you know the VB and VC, suppose if you want to find the current through VB and VC or IR3, then what is IR3? IR3 is nothing but current through this IR3 equal to VB minus VC divided by corresponding resistance R3. அப்படி போட்டிங்கன்னா இந்த கரண்ட் கிடச்சிடும். இப்போ இந்த கரண்ட் கிடச்சிச்சுன்னா இதில் உள்ள பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ இஸ் VB minus VC தான். அதே மாதிரி பவர் கேட்டிருந்தாங்கன்னா I² into Rன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ இந்த I² Rங்கிறது பவர். சர்க்யூட்டில் உள்ள டோட்டல் பவர் கேட்டிருப்பாங்க. டோட்டல் பவர் டிசிபேஷன்னா நீங்கள் எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸோடைய பவரும் கண்டுபிடிச்சி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடணும். அப்படி பண்ணீங்கன்னா டோட்டல் பவர் டிசிபேட் இந்த சர்க்யூட் கிடச்சிடும்.
பவர் டெலிவர்ட் ஃப்ரம் த சோர்ஸ்னு கேட்டாங்கன்னா சோர்ஸ்ல இருந்து எவ்வளவு கரண்ட் வருது அந்த கரண்ட் இன்ட்டு அந்த சோர்ஸ் வோல்டேஜ் போட்டிங்கன்னா பவர் டெலிவர்ட் பை தி வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கிடைச்சிரும். அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ரெசிஸ்டன்ஸ்ல பவர் டெசிபேஷன் எவ்வளோன்னு கேட்பாங்க. அப்போ அந்த பர்டிகுலர் ரெசிஸ்டன்ஸ்ல பவர் டெசிபேஷன் கேட்காங்க அப்படின்னா அது வழியாக எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிச்சிட்டு I² இன்ட்டு R போட்டிங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் ரெசிஸ்டன்ஸில் திஸ் மச் ஆஃப் பவர் வில் பி டெசிபேட்டட் அப்படிங்கிறது. இப்போ நமக்கு கொஸ்டின் வந்து இந்த R3ல தான் வந்து பவர் டிசிபேஷன் கேட்டிருக்காங்கன்னா அது வழியாக ஃப்ளோர கரண்ட்டை மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும். ஓகே, வேற எதுவும் அன்னெசரியாக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு தேவையில்லை. அந்த கரண்ட் I² இன்ட்டு R போட்டிங்கன்னா அதில் உள்ள பவர் கிடைச்சிடும். அதோட ப்ராப்ளத்தை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். We need not further proceed for any competitive exams. Okay, in your theory exams or semester exam you can do all the things, but for competitive exam what is asked you have to analyze that things first, then solve for it. This is another problem. Using node analysis you have to solve the current through each resistor. Okay, say example here also we have example. Next, for solving the problem is Thevenin's theorem. It is a very powerful theorem that is used for simplifying the electrical network and find the current through or power dissipated in the load, etc. Okay, so this theorem states that a complex network which consists of many sources, current source, voltage sources, many branches of resistance can be replaced with a single voltage source in series with the resistance. That's all. The network வந்து எவ்வளவு பெருசானாலும் இருக்கலாம். 2-3 வோல்டேஜ் சோர்ஸ், கரண்ட் சோர்ஸ், ஒரு 5 ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருந்தாலும் that complex network can be easily replaced with a voltage source in series with the resistance. அந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ்ங்கிறது என்னன்னா ஓப்பன் சர்க்யூட் வோல்டேஜ் across the terminal, where we have to find out the equivalent. Then R-Thevenin is the resistance looking back from the terminals AB to see the effective resistance. It is a effective resistance or looking back impedance or resistance measured from the terminal AB, where we have to find out the equivalent circuit. Okay, so just you see this diagram. Diagram A, we have voltage source V, resistances R1, R2, R3 are connected as shown in figure. Okay, it is in the shaded portion. AB is the terminal where we have one more resistance R. This R is known as load resistance. Okay, R வந்து load resistance. இப்போ அவங்க என்ன கேட்பாங்கன்னா இந்த ஏபி டெர்மினல் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு அக்ராஸா தெவனியன்ஸ் தியரத்தை யூஸ் பண்ணி வோல்டேஜ் கண்டுபிடிங்க, இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் லோடு ரெசிஸ்டன்ஸ்ல பவர் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிங்க, இல்லைன்னா கரண்ட் என்னன்னு கேட்பாங்க. இந்த லோடு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்எல். ஓகே, நான் ப்ரொசீஜர் சொல்கிறேன், வெரி ஈஸி. எந்த சர்க்யூட்டாக இருந்தாலும் சேம் ப்ரொசீஜர் தான். அவங்க சர்க்யூட்டை தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றி மாற்றி கொடுப்பாங்க, ஒழிய ப்ரொசீஜரை வந்து மாற்றவே முடியாது. அதை வந்து நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், ஹவு டு அட்டாக் த ப்ராப்ளங்கிறது. ஓகே, இப்போ இந்த ஏபின்னு இருக்கிறதுக்கு அக்ராஸா ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வழியாக ஃப்ளோர கரண்ட் கேட்பாங்க. தெவனியன்ஸ் தேர்வுப்படி இது வழியாக ஃப்ளோர கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து இந்த லோடை ரிமூவ் பண்ணிடணும். ஏபியை ஓப்பன் ஆக்கிடணும், ஓப்பன் சர்க்யூட் டெர்மினல் ஆக்கிடணும். ஓகே, அது அந்த இது அந்த செகண்ட் இருக்குவாங்க வி R1, R3, R2. இந்த வி தெவனியன் வந்து ஏபின்னு இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த சர்க்யூட்டுக்கு தான் நம்ம வந்து இப்போ வி தெவனியனும் ஆர் தெவனியனும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அக்ராஸ் டெர்மினல் ஏபி. இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு வி தெவனியன் என்ன அப்படின்னா, இந்த ஏபிக்கு அக்ராஸா வோல்டேஜ் ட்ராப் தான் வந்து வி தெவனியன். ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் அவுட் தி வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் ஏபி விச் இஸ் நத்திங் பட் வி தெவனியன். இப்போ இதுக்கு அக்ராஸா உள்ள வோல்டேஜ், இந்த டெர்மினல் ஏபிக்கு அக்ராஸா வந்து வோல்டேஜ்னா எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா, இந்த R3க்கு அக்ராஸா இருக்கிற வோல்டேஜ் தான் ஏபிக்கு அக்ராஸாவும் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா இந்த டெர்மினல் வந்து ஓப்பனாக இருக்கு, அப்போ இது வழியா எந்த கரண்ட்டும் ஃப்ளோ ஆகாது. அப்போ R2 இருந்தாலும் there is no voltage drop. So the AB voltage across AB is V Thevenin நம்ம சொல்லிட்டோம்.
இங்கே தான் லோடு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இருந்தது. அதை எடுத்துட்டு வி தெவனியன் போட்டோம். இந்த வி தெவனியன் கண்டுபிடிக்கணும். இட் இஸ் நத்திங் பட் தெவனியன்ஸ் வோல்டேஜ் ஆர் ஓப்பன் சர்க்யூட் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த டெர்மினல் ஏபி. இந்த ஏபிங்கிறது வோல்டேஜ் ஏபிங்கிறது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் R2ல இருக்காது. ஏன்னா இது வழியாக எந்த கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகலை. கரண்ட் ஃப்ளோ ஆனால் தான் ட்ராப் இருக்கும். அப்போ இந்த R3 வழியாக என்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது, அதில் உள்ள வோல்டேஜ் ட்ராப் தான் வந்து இந்த வி தெவனியன். இப்போ R3ல எப்படி கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்? ஓகே, அந்த R3ல வோல்டேஜ் ட்ராப் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு நமக்கு தேவை வந்து கரண்ட் வந்து ஐன்னு வச்சுட்டீங்கன்னா I இன்ட்டு R3 தான் வோல்டேஜ் ட்ராப். இந்த ஐங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது அது என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணினாலும் யூ கேன் ஃபைண்ட் தி கரண்ட். ஸோ அந்த கரண்ட்டை கண்டுபிடிச்ச பிறகு I இன்ட்டு R3 தான் வி தெவனியன். ஓகே, அதுக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு. செகண்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஆர் தெவனியன் அதுங்கிறது அந்த ஓப்பன் சர்க்யூட் டெர்மினல் ஏபி இருக்கு இல்லையா, அங்கேருந்து நம்ம பார்க்கும்போது ஓகே, ஸோ வென் யூ சி ஃப்ரம் த டெர்மினல்ஸ் ஏபி வாட் வில் பி தி எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ். அப்படி எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது அதில் உள்ள வோல்டேஜ் சோர்ஸு கரண்ட் சோர்ஸை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா இன்டர்னல் இம்பிடன்ஸு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸால் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வி இருக்குது. எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் போது இந்த வியை வந்து இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸால் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அ பேட்டரி இஸ் 0. அதனால என்ன செய்யணும், R1 வந்து இங்கே என்ன ஆயிரும்னா ஷார்ட் ஆயிரும். இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இங்கே இருக்குது, அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸால் ரிமூவ் பண்ணணும். சப்போஸ் இதோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு 1 ஓம்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இங்கே ஒரு 1 ஓம் போடணும். போட்டுட்டு வாட் வில் பி தி எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லணும். இங்கே எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி சோர்ஸ் இஸ் assumed as 0. Therefore, it is replaced with the short circuit. Now you find the R Thevenin. எப்படி R Thevenin கண்டுபிடிக்கணும், இந்த ஏபிக்கு அக்ராஸாக என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குங்கிறத பார்க்கணும். அதுக்கு நீங்கள் சர்க்யூட் ரிடக்ஷன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணணும். பண்ணும்போது ஆப்போசிட் சைட்லேருந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். ஓகே, அப்படி பண்ணும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா R1 R3 these two are connected in parallel. R1 R3 are connected in parallel. அதுக்கு ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் பேரலல் காம்பினேஷன் படி. அந்த ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த R2க்கு சீரீஸாக வரும். அப்போ R2 ப்ளஸ் அந்த R ஈக்குவலண்ட் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கெட் R தெவனியன். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த இது ரெண்டையும் இப்படி வி தெவனியனையும் R தெவனியனையும் இப்படி சீரீஸாக கனெக்ட் பண்ணிடணும். திரும்பி நம்ம வெரி ஃபர்ஸ்ட் லோடை ரிமூவ் பண்ணோம் இல்லையா ஏபிக்கு அக்ராஸா, அந்த இதை வந்து என்ன செஞ்சிடணும், திருப்பி ரீகனெக்ட் பண்ணணும். பண்ணும்போது இது ஒரு சிங்கிள் லூப் சர்க்யூட்டாக மாறிடும். ஒரு லூப் தான் இருக்குது. இப்போ இது வழியாக கரண்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாமா? இது வாட் இஸ் த கரண்ட் த்ரூ திஸ் ஏபி, வி டிவைடட் பை இதில் உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸு வி தெவனியன் டிவைடட் பை ஆர் தெவனியன் ப்ளஸ் ஆர். இதுதான் இந்த லூப் வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டு. ஒன்ஸ் கரண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த லோடில் எவ்வளோ பவர் டிசிபேட் ஆகும், அந்த கரண்ட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு த ரெசிஸ்டன்ஸ், then it is the power dissipated in the resistance connected across AB, okay, using Thevenin's theorem. Okay, இப்போ என்ன செய்யணும்னா ஒரு சர்க்யூட் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த சர்க்யூட்டில் எது வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டோ இல்லைன்னா வந்து பவரை கேட்டாங்கன்னா அதுதான் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை லோடு ரெசிஸ்டன்ஸ்னு அசீவ் பண்ணிக்கிடும். அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு அந்த லோடு ரெசிஸ்டன்ஸை ரிமூவ் பண்ணி ஒரு டயக்ராம் போடணும். போட்டுட்டு அதுக்கு அக்ராஸாக வந்து வி தெவனியன் வோல்டேஜ் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும். அந்த வோல்டேஜ் எவ்வளோன்னு பார்க்குறதுக்கு என்ன செய்யணும், அது டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். நமக்கு தேவை வந்து கரண்ட்டும் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் இருந்தால் போதும். இன்ட்டு ஆர் போட்டிங்கன்னா வோல்டேஜ் கிடச்சிடும். அந்த கரண்ட்டை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது மெஸ் யூஸ் பண்ணலாம், நோட் அனலைஸ் யூஸ் பண்ணலாம், அது எனி அதர் சர்க்யூட் ரிடக்ஷன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணலாம். பண்ணிவிட்டு கரண்ட்டை கண்டுபிடிச்சி கரண்ட்டு அந்த ஓப்பன் சர்க்யூட்டில் உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸை போட்டிங்கன்னா வோல்டேஜ் கிடச்சிடும் வி தெவனியன். பிறகு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து என்னென்னா ஆர் தெவனியன். ஆர் தெவனியன் கண்டுபிடிக்கும் போது வோல்டேஜ் சோர்ஸு கரண்ட் சோர்ஸ் எல்லாமே வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். வோல்டேஜ் சோர்ஸோட இன்டர்னல் இம்பிடன்ஸ் வந்து 0. கரண்ட் சோர்ஸாக இருந்ததுன்னா அதை ஓப்பனாக விட்டுறணும். கரண்ட்டு சோர்ஸோட இன்டர்னல் இம்பிடன்ஸ் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்ஃபினிட்டி. ஓகே, அதனால் அதை வந்து ஓப்பனாக விட்டுறணும்.
வோல்டேஜ் மட்டும் ஷார்ட் ஆக்கிறோம். இப்படி வச்சுட்டு நம்ம சர்க்யூட் ரிடக்ஷன் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அக்ராஸ் டெர்மினல் ஏபி கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் வந்து லுக்கிங் பேக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த டெர்மினல் ஏபி. The once you find VThevenin and RThevenin, you connect VThevenin and RThevenin in series as shown in this figure. இதுதான் வந்து ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட், தெவெனின்ஸ் ஈக்குவலன்ட் சர்க்யூட் ஆஃப் த கிவன் சர்க்யூட், கிவன் காம்ப்ளெக்ஸ் சர்க்யூட். அதுக்கப்புறம் லோடை வந்து நீங்கள் ரீகனெக்ட் பண்ணுங்க. இதில் இருந்து பிறகு ஆர்டினரி மெத்தட் தான், கரண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு I2 R லாஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா பவர் கிடைச்சிடும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ரொசீஜர் ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ்ட் த ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட். This is one of the example to find the current through R3 using Thevenin's theorem. Okay, calculate the current through R3 using Thevenin's theorem. Okay, very simple circuit ஆக இருக்கு பாருங்க. ரெண்டு வோல்டேஜ் சோர்ஸ், E1 வந்து 6 வோல்ட், E2 4 வோல்ட், ரெசிஸ்டன்ஸ் R1 2 ஓம், ரெசிஸ்டன்ஸ் R2 3 ஓம், R3 10 ஓம். அவங்க கேட்டிருக்கிறது என்னன்னா கரண்ட் த்ரூ R3 தான். அப்போ இந்த சிடி டெர்மினல் இருக்கு இல்லையா, அந்த சிடி டெர்மினல் தான் லோடு கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த லோடு வந்து 10 ஓம். தெவெனின்ஸ் தேர்வுபடி யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு இருக்காங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, இந்த R3 ரிமூவ் பண்ணிடணும். சிடி வந்து ஓப்பனாக இருக்கு. சிடி ஓப்பனாக இருக்குன்னா இந்த கீழே உள்ள சர்க்யூட் படி இருக்கும். சிடி ஓப்பனாக இருக்குன்னா இங்கே வந்து VThevenin கண்டுபிடிக்கணும். VTheveninங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இந்த E1 R1 E2 R2 இங்க இது ரெண்டுமே வந்து பேரலல் தான். ஏன்னா இடையில எந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் இல்லை. அதனால இது ரெண்டுமே இட் கேன் பி கன்சிடர் அஸ் பேரலல். ஏ பிரான்ச்சு பி பிரான்ச்சு ரெண்டுமே வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து பேரலல் தான். அப்போ இந்த VTheveninங்கிறது வோல்டேஜ் அக்ராஸ் எனி ஒன் பிரான்ச், இட் மே பி ஏ ஆர் பி. இங்க ஒரு 4 வோல்ட் சோர்ஸ் இருக்கு, இந்த சைடு 6 வோல்ட் சோர்ஸ் இருக்கு, ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ். நமக்கு இந்த பிரான்ச்ல உள்ள வோல்டேஜ் டிராப் கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு தேவை 4 வோல்ட் இருக்கு. இந்த R2ல என்ன டிராப் ஆகுதுன்னு பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டையும் வெக்டர் சம் பண்ணீங்கன்னா, அதாவது ஐ மீன் போலாரிட்டியோட ஆட் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் கெட் த ரிசல்டன் வோல்டேஜ். அப்போ இந்த லூப்ல கரண்ட் ஃப்ளோ எவ்வளவுன்னு பார்க்கணும். I1ங்கிற கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். I1ங்கிற கரண்ட் இந்த சிக்கு வராது, ஏன்னா இங்க ஓப்பனா இருக்கு. அப்போ இந்த I1ங்கிற கரண்ட் இந்த ரெண்டு சோர்ஸ்குள்ளேயே தான் வந்து சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். அப்போ இதுல எவ்வளவு கரண்ட்ங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா, இந்த ஒரு சிங்கிள் லூப், அப்போ V/R தான். அந்த Vங்கிறது என்னன்னா எஃபெக்டிவ் வோல்டேஜ். E1 இருக்கு, E2 இருக்கு, ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ். ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க -2+, இங்க +2 மைனஸ், ரெண்டுமே வந்து ஆப்போசிட்ல இருக்கு. இந்த E1ங்கிறது இந்த சைட்ல கரண்ட் பாஸ் பண்ணும், E2 வந்து ஆப்போசிட் சைட்ல கரண்ட் ட்ரை பண்ணும். அதனால ரெண்டுமே ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட். ஸோ 6 - 4 தான் வந்து எஃபெக்டிவ் வோல்டேஜ் டிவைடட் பை இந்த இதுல உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் R2, R1 2 ஓம், இது வந்து 3 ஓம், 5 ஓம் இருக்கு. அப்போ 2/5 0.4 ஆம்ஸ் தான் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. ஓகே, 0.4 ஆம்ஸ் கரண்ட் இந்த லூப்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு. நமக்கு தேவை வந்து VThevenin. அப்போ இதுல எவ்வளவு டிராப் இருக்குன்னு பாரு. R1ல எவ்வளவு டிராப் இருக்கு, 0.4 × 2 ஓம். ஓகே, 0.8. அப்போ 6 - 0.8 வோல்ட் தான் வந்து VThevenin. இட் இஸ் 5.2 வோல்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன செய்யணும், ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். RThevenin அக்ராஸ் RD, அக்ராஸ் CD, வாட் இஸ் த ரெசிஸ்டன்ஸ், அதுதான் வந்து RThevenin. அதுக்கு கண்டிஷன் என்ன, சோர்சஸ் எல்லாம் வந்து இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸால ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். இங்கே என்னென்ன சோர்ஸ் இருக்கு, 2 வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கு. 6 வோல்ட் சோர்ஸ் ஒன்று, 4 வோல்ட் சோர்ஸ் ஒன்று. ரெண்டோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்றுமே கொடுக்கல.